तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा, भूल गए हम तब से संसार हमारा। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा, भूल गए हम तब से संसार हमारा। ज्ञान के हमको पंख लगाए, ज्ञान के हमको पंख लगाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। कानों में गूंजे हरदम मुरली तुम्हारी, श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। कानों में गूंजे हरदम मुरली तुम्हारी, श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए, देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। ऐसा लगाया जादू दिल पर हमारे, झूमने लगे मेरे अंग अंग सारे। ऐसा लगाया जादू दिल पर हमारे, झूमने लगे मेरे अंग अंग सारे। एहसान तेरा बाबा
जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए।
सागर की लहरों में मोतियों से मनवर रे नजरों से हो निहार शक्तियों से श्रृंगार कर ले आनंद से दिल भर भर जाए आनंद से दिल भर भर जाए मीठी यादों में मन समाए पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन शिव बाबा के पास शिव बाबा के पास
शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धार है, वैकुंठवासी है हम। ताज तख्त तिलक के देवकुल के हैं दिव्य नैन पावन मूरत, मंदिरों का ये अनोखा रूप। जग को शीतल छाया देते, कितना विचित्र ये स्वरूप। तन मन और सांस संकल्प पवित्रता से महक रहा। पाकर ये ब्राह्मण जीवन, खुशियों से दिल हर्ष रहा। न्यारे प्यारे रूप निराले, हम फरिश्ते वतन के। बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप। करना है संपन्न हमको याद करके, इनके रूप। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो।
पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ഓം ശാന്തി. മുരളി ഡേറ്റ് 24/5/2021. ശുഭാബ കയാദ് ഹെ. ഇന്ന് മഹാവാക്യത്തിൽ ബാബ CD ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഢമായ സത്യത്തെയാണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ CD ചിത്രം നമുക്കറിയാം, ഏണിപ്പടിയുടെ ചിത്രമാണ്. അതിൽ ദേവതാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് 84 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രഹസ്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കി അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ബാബ ഇന്നത്തെ മുരളിയുടെ ആധാരത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അതിൽ 2 വശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അരക്കൽപ്പത്തോളം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡാൻസും അരക്കൽപ്പത്തോളം ഭക്തിയുടെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. അതായത് അരക്കൽപ്പത്തോളം രാവണൻ്റെ പ്രാലബ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അരക്കൽപ്പത്തോളം നമ്മൾ സ്വയം നേടിയിരിക്കുന്ന പ്രാലബ്ധം ഭോഗിക്കുന്ന കാലങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ മഹാവാക്യത്തിൽ ബാബ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സത്യസേവാധാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സേവാധാരിയുടെ ക്വാളിറ്റി അഥവാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ബാബ പറയാണ് കർണ ഓർ കെഹന. ആദ്യം ചെയ്യുക, പിന്നീട് പറയുക. അതാണ് സത്യസേവാധാരിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മഹാവാക്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. ബാബ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് മക്കളെ യോഗ്യരാക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो ഭാരത് കൗടി തുല്യ ബന. ബാബ പറയുന്നു, മധുരമായ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ രാവണൻ്റെ മതമനുസരിച്ച് നടന്ന് ബാബയെ നിന്ദിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഭാരതം കക്കയ്ക്ക് തുല്യമായി മാറി. अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे. ഇപ്പോൾ ബാബയെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ധനവാനായി മാറും. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നമ്മൾ ബാബയെ അറിയാതെ ബാബയെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ബാബയെ വീണ്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും धनवानाയിത്തീരും. प्रश्न,
सीडी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीडी ചിത്രത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ എന്ത് രഹസ്യമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? सीडी ചിത്രം അർത്ഥം ഏണിപ്പടിയുടെ ചിത്രം. उत्तर आधा कल्प है भक्ति के डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस. അരക്കൽപ്പം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നൃത്തം നടക്കുമ്പോൾ അരക്കൽപ്പം ഭക്തിയുടെ നൃത്തമാണ്. जब भक्ति की डांस होती तो ज्ञान की नहीं और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं. എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുടെ ഡാൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡാൻസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. എപ്പോഴാണോ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഭക്തിയുടെ ഡാൻസും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പം അരക്കൽപ്പം ഭക്തിയുടെ ഡാൻസും അരക്കൽപ്പം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡാൻസും. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ ഡാൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജ്ഞാന ഡാൻസ് ഇല്ല, ജ്ഞാന ഡാൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ ഡാൻസ് ഇല്ല. आधा कल्प रावण के प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो. അരക്കൽപ്പം രാവണൻ്റെ പ്രാരബ്ധം നടക്കും, രാവണ രാജ്യം നടക്കും. പിന്നീടുള്ള അരക്കൽപ്പം, അതായത് സത്യത്രേതായുഗത്തിൽ ബാബ പറയുന്ന കുട്ടികൾ തൻ്റെ പ്രാരബ്ധം ഭോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ये गुह्य राज सीडी के चित्र में समाया हुआ है. ഈ നിഗൂഢമായ രഹസ്യമാണ് CD ചിത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏണിപ്പടിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അഥവാ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രഹസ്യമാണ് ഇത്. गीत ओम नमः शिवाय. ओम शांति. बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति के डांस की, ज्ञान के डांस नहीं की. ഇവിടെ ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്, ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ഡാൻസ് ചെയ്തു, എന്നാൽ അവിടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്തി കി ഡാൻസ് ജബ് ഹോത്തി തോ ജ്ഞാൻ കി നഹി. ഭക്തിയുടെ ഡാൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡാൻസ് ഇല്ല. ജബ് ജ്ഞാൻ കി ഹോത്തി തോ ഭക്തി കി നഹി. അതേസമയം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡാൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. क्योंकि भक्ति के डांस उतरती कला में ले जाती. ബാബ പറയുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നൃത്തം അഥവാ ബാബ പറയുന്നു ഭക്തിയുടെ ഡാൻസ് നമ്മെ ഇറങ്ങുന്ന കലയിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സത്യുഗ് ത്രേതാമേ ഭക്തി ഹോത്തി നഹി. അപ്പോൾ സത്യുഗ ത്രേതായുഗത്തിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തി ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ മുതലാണ്? ദ്വാപരയുഗം മുതലാണ്. जब भक्ति शुरू होती तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती. ഭക്തിയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നേടിയിരിക്കുന്ന പ്രാരബ്ധവും അവസാനിക്കും. ഫിർ ഉത്തർത്തി കല ഹോത്തി. അവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ ആത്മാക്കളുടെ ഇറങ്ങുന്ന കല തുടങ്ങുന്നത്. കൈസെ ഉത്തർത്തി സ്വഭാവ സംജാത്തി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നും കൂടി ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है. ബാബ പറയുന്നു, ഞാൻ കൽപ്പവും വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം നിന്ദിച്ചു. जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती तब मैं आता हूँ. എപ്പോഴെല്ലാമാണോ ഭാരതത്തിൽ ആദിസനാതന ദേവീ ദേവതാ ധർമ്മത്തിൻ്റെ അതിയായ ഗ്ലാനി നടക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വരുന്നു. ഗ്ലാനി കിസ്കോ കഹാ ജാത്താ വോ ബി സംജാത്തി. എങ്ങനെ നിന്ദിച്ചു, എങ്ങനെ ഗ്ലാനി സംഭവിച്ചെന്നതും കൂടി ബാബ പറഞ്ഞു തരാണ്. ബാബ കേത്തെ മൈ വികാരി നർക്കവാസി ഭാരത് കോ ആക്കർ കൽപ്പ കൽപ്പ സ്വർഗവാസി ബനാത്താ ഹൂം. ബാബ പറയുന്നു, വികാരികളായി തീർന്ന നരകവാസികളായ ഭാരതത്തെ ബാബ വന്ന് കൽപ്പം സ്വർഗവാസികളാക്കി മാറ്റുന്നു. तो मेरी ग्लानि असरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल गए हो. ബാബ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചതുകൊണ്ട് ആസുരീയ മതത്തിൽ
മതത്തിലായതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ദരിദ്രരായി. രാമരാജ്യ താ അഭി ഹേ രാവൺ രാജ്യ. രാമരാജ്യമായിരുന്നത് ഇന്ന് രാവണ രാജ്യമായി മാറി. കിസ്കോ ഹാർ और जीत दिन और रात कहा जाता. ഇതിനെ ബാബ പറയാണ് തോൽവിയും ജയവും രാവും പകലും. अब विचार करो मैं कब आऊं. जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे हैं. ബാബ പറയണ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഞാൻ എപ്പോഴാ വരിക. കാരണം ആർക്കാണോ ഞാൻ രാജ്യം നൽകി പോയത് അവർ തന്നെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിസാബ് കിതാബ് തോ സാരാ സംജായ ഹി ഹെ. ബാബ എല്ലാ കണക്കുകളും മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോൾ രാജ്യഭാഗ്യം നേടിയെന്നും എങ്ങനെ നമ്മൾ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത്. मैं आकर वर्षा देता हूँ फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते. भारत को काश दुनिया को आम. ബാബ പറയുന്നു, ഞാൻ വന്ന് മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് നൽകി പോകും, പിന്നീട് രാവണൻ വന്ന് നിങ്ങളെ ശപിക്കുകയാണ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തെ, അതേസമയം മുഴുവൻ ലോകത്തെയും രാവണൻ ശപിക്കുന്നു. ഭാരത് കി മഹിമ കാ ഭി കിസ്കോ പതാ നഹീ ഹെ. ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് പോലും ആരും അറിയുന്നില്ല. കുച്ച് ഭി സമസ്തേ നഹീ. पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज करते थे, किसको भी कुछ भी पता नहीं. ബാബ പറയുന്ന ഒന്നും അറിയുന്നുമില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല മനുഷ്യർ. അതായത് ആദ്യം ഭാരതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും എപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു എന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആരുടെ രാജ്യമായിരുന്നു എന്നും ബാബ പറയുന്ന ഇതൊന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇല്ല. ജോ ദേവതാത്തെ ശക്ല മനുഷ്യക്ക് സീരത് ദേവത്വം കീത്തി. ബാബയുടെ സത്യത്തിൽ ദേവതകളായിരുന്നു, രൂപം കൊണ്ടവർ മനുഷ്യരായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ ബുദ്ധി സംസ്കാര സ്വഭാവം ദേവതകളുടേതായിരുന്നു. അബ് സൂരത് ബൽ മനുഷ്യക്ക് ഹെ സീരത്ത് അസുരി ഹെ. ഇന്നെന്താ സംഭവിച്ചു? കാണുമ്പോൾ രൂപം കൊണ്ട് മനുഷ്യരാണെങ്കിലും അവരുടെ ബുദ്ധി, അവരുടെ സംസ്കാരം എല്ലാം തന്നെ എന്തായി? ആസുരീയമായിരിക്കാൻ. ജിസ്കോ സംജാത്തെ ഹെ വോ സമസ്തേ നഹി ക്യോങ്കി പാർലോകിക് ബാപ് കോ ഹി നഹി ജാനത്തെ. ആരാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് പോലും അവരറിയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്, പാർലോകിക അച്ഛൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ല. ഓർ ഹി ബൈറ്റ് ഗാലി ദേത്തെ ഹെ. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബാക്കി ഗ്ലാനി കർത്തെ കർത്തെ ബിൽക്കുൽ ഹി കവടെ തുല്യ ബൻ ഗയെ. ബാബ പറയാണ്, ഭഗവാനെ നിന്ദനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങേയറ്റം തുച്ഛരായി മാറി, അതായത് കക്കയ്ക്ക് സമാനരായി തീർന്നു. ഭാരത് കാ ഡൗൺഫോൾ ഹോ ഗയ. ഭാരതത്തിൻ്റെ പതനം സംഭവിച്ചു. ഐസി ആലജ്ജ ബോത്തി ബാബ കേത്തെ തബ് മൈ ആതാ ഹൂം. എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭാരതം താഴ്ന്നു പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വരിക. അഭി തും ബച്ചോं को सम्मुख समझा रहा हूं. ഇപ്പോൾ ബാബ മക്കൾക്ക് മുന്നിട്ട് തന്നെ സന്മുഖത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. കൽപ്പ പെഹ്ലെ ബി ഐസെ ഹി സമझाया था ये देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है. ബാബ പറയണ കൽപ്പം മുമ്പും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദേവതാധർമ്മത്തിൻ്റെ അഥവാ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ദേവതയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യരാരും തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ബാബ എപ്പോഴാണ് വന്നിരുന്നത്. സത്യക് ത്രേതാമേ തും ബഡി ഖുഷി മേ പ്രാലബ്ധ ഭോഗ്തേ ഹോ. സത്യത്രേതായുഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിൽ പ്രാലബ്ധം അനുഭവിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് ദ്വാപര കലിയുഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ രാവണന്റെ ശാപമേറ്റു, പൂർണ്ണമായി നശിച്ചുപോയി. जैसे देवताएं प्रालब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाता, फिर रावण की आसुरी प्रालब्ध शुरू होती. അതായത് ബാപ്പനെ ദേവതകള് പ്രാലബ്ധം അനുഭവിച്ച് ത്രേതായുഗ അന്ത്യം ആവുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ റോൾ അവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അതായത് നേടിയ പ്രാലബ്ധം അവിടെ തീരുകയാണ്. പിന്നീട് രാവണന്റെ ആസുരി പ്രാലബ്ധം ആരംഭിക്കും. ഭക്തി ബി പെഹ്ലെ അവ്യഭിചാരി ഹോത്തി ഫിർ വ്യഭിചാരി ഹോത്തി. ആരംഭത്തിൽ ഭക്തിയും കൂടി, അതായത് ഭക്തിയുടെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ
ഭക്തി അവ്യഭിചാരി ഭക്തിയായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്ത്, അതും വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് മാറി. സി ഡി ടീക്ക് ബനി ഹുയി ഹെ. അതുകൊണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞ ആ സി ഡി ചിത്രം, ഏണിപ്പടിയുടെ ചിത്രം വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആണ്. ഹരേക്ക് ചീസ് സത്തോ പ്രധാൻ സത്തോ രജോ തമോ ബന്തി ഹെ. ഏതൊരു വസ്തുവും സത്തോ പ്രധാനത്തിൽ നിന്നും സത്തോ സാമാന്യ രജോ തമോയിലൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലേ. എത്ര പുതിയതാണെങ്കിലും പഴയതാകും എന്ന് അത് സൃഷ്ടിയുടെ നിയമമാണ്. അതായത് ബാബ പറയാണ്, അത്തരത്തിൽ ആത്മാവിൽ കറ പിടിക്കും. സത്തോ പ്രധാനത്തിൽ നിന്ന് സത്തോ സാമാന്യ, പിന്നീട് എന്താകും, രജോ പ്രധാനത്തിൻ്റെയും തമോ പ്രധാനത്തിൻ്റെയും കറ പിടിക്കും. तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाते हैं परंतु ധാരണ കം ഹോത്തി. ഇതൊക്കെ ബാബ മക്കൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ധാരണ കുറവാണ്. कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है. कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती. ചിലർ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ഒട്ടും അറിവില്ല. ചിലർ നല്ല അനുഭവികളാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ധാരണ ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ വാർ തോ ഹോത്താ ഹേന. ബാപ്പയുടെ മക്കളല്ലേ, അപ്പം എന്തായിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ധാരണയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വാറാകും. സ്റ്റുഡൻസ് ഏക് സമാൻ നഹി ഹോത്താ. ബാപ്പണ് ഏതുപോലെ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. കുച്ച് നാ കുച്ച് നമ്പർ ജറൂർ റക്കേംഗെ. കോയി കോ ബി സംജാനാ ഹെ ബോധ് സഹജ് അല്ലേ. ബാബ പറഞ്ഞ അവിടെയും ക്രമസംഖ്യ പ്രകാരമാണ്, എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് എടുക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ ബാബ പറഞ്ഞു തരണ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ബാബ കേത്തെ മുझे യാദ് കറോ മൈ തുമാരാ ബേഹദ് കാ ബാപ് സൃഷ്ടി കാ രചയിതാ ഹൂം. എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ബാബ പറയുന്നു, എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിധിയില്ലാത്ത അച്ഛനാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ രചയിതാവാണ്. മുझे യാദ് കർനെ സേ തുംകോ ബേഹദ് കാ വർഷ മിലേഗാ. എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പരിധിയില്ലാത്ത സ്വത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. യാദ് സേ ഹി കാത് നിക്കലേഗി. കാരണം ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലൂടെയാണ് ആത്മാവിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന കറ ഇളകുക. സിർഫെ സംജാവോ കി തും ഭാരത്വാസി സത്യുഗ്മേ സത്തോ പ്രധാൻ തെ. എന്നാൽ മനസ്സിലാച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഭാരതവാസികൾ സത്യുഗത്തിൽ സത്തോ പ്രധാനരായിരുന്നു, ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ എന്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, തമോ പ്രധാനമായി ആത്മാവിൽ കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പവിത്ര ഹോനെ ബിഗ കൊയ് ജാനഹി സക്ത. അപ്പോൾ പവിത്രരാകാതെ ആത്മാവ് മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യമല്ല. എവിടത്തേക്ക്? തൻ്റെ സ്വദേശത്തിലേക്ക്, ശാന്തിധാമത്തിലേക്ക്, പരന്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ബാബ പറയുന്ന പുതിയ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന സത്തോ പ്രധാനമാണ്. കപ്പടാ നയാ ഹേ തോ കഹെങ്കെ സത്തോ പ്രധാൻ, ഫിർ പുരാന തമോ പ്രധാൻ ഹോ ജാത്ത. അതായത് ബാബയുടെ വസ്ത്രം പുതിയതായിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ സത്തോ പ്രധാനം എന്ന് വിളിക്കും. അത് പഴയതാകുമ്പോൾ അത് തമോ പ്രധാനമായി മാറും. അബേ സബ് കാ കപ്പടാ ഫട്ടനെ ലായക്ക്. ശരീരം എന്ന വസ്ത്രം ബാബ പറയണ ഇന്ന് കീറി കീറി പോകാൻ അത്രയും അത് ജീർണിച്ച് ആ അവസ്ഥയിലാണ്. സബ് ജഡ്ജഡീബോത്ത് അവസ്ഥക്കോ പായേ ഹുയേ. ബാബയുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ജീർണാവസ്ഥയാണ്. ജോ വിശ്വക്കെ മാലിക് തേ വഹി ബിൽക്കുൽ ഗരീബ് ബനെ. ബാബയുടെ വിശ്വത്തിൻ്റെ അധികാരികളായിരുന്നവർ ഇന്ന് തീർത്തും എന്തായി മാറി? ദരിദ്രരായി മാറി. ഫിർ ഉൻകോ ഹി സാഹുക്കാർ ബന്നാ ഹേ. അവർ തന്നെ വീണ്ടും ആരായി മാറണം? സാഹുക്കാർ, സമ്പന്നരാകണം. ബാബ പറയണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. ഭാരതം സ്വർഗമായിരുന്നു എന്നും ആ സ്വർഗത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ബാബ പറയണ അതിനുശേഷമാണ് മറ്റെല്ലാ ധർമ്മത്തിലുള്ളവർ വന്നതെന്നും ബാബ പറയണ ഇതൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അബ് തുംകോ റിയൽ ബാത്ത് ബാബ് ബൈറ്റ് സംജാത്തി ഹെ. എന്നാൽ ഈ എല്ലാ സത്യകാര്യങ്ങളും ബാബ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഗീതാക്കാ ദേക്കോ കിത്തന മാൻ ഹെ. ബാപ്പനെ നോക്കൂ, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ആദരവ് കൊടുക്കുന്നു. പഠിത്തേ പഠിത്തേ ബിൽക്കുൽ ഹി നീച്ചെ ഗിർ ഗയേ തപ്പുക്കാർത്തേ ഹേ പതീത് പാവൻ ആവോ. ഈ എല്ലാ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും അധ്യയനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ എന്തായി? പതനത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണു. അപ്പോഴാണ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, ഹേ പതീത പാവന വരൂ, നമ്മൾ ഭ്രഷ്ടാചാരികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
സദ്ഗതി തോ ഭഗവാൻ ഹി ദേ സക്തെ. അപ്പൊ സദ്ഗതി നൽകുന്നവൻ കേവലം ഭഗവാനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ട്. ബാക്കി शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते. ബാക്കി ബാബ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി മാർഗത്തിൻ്റെതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയിൽ വ്യക്തമാണ്, അതായത് ബാബ നൽകുന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ആരായി മാറുക, ദേവതയായി മാറുക. അബ് സാരി ദുനിയാസെ വൈരാഗ്യ, ഈ സത്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവുള്ളതുകൊണ്ട്, ആ ഒരു വെളിച്ചമുള്ളതുകൊണ്ട് ബാബ പറയണ ഈ ലോകത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വിരക്തിയാണ്. സന്യാസി ബി ഭക്തി കർത്തേ ഗംഗാ സ്നാൻ ആദി കർത്തേ ഹേന. നോക്കൂ, സന്യാസിമാരും ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാബ പറയുന്ന ഭക്തി ബി സതോ പ്രധാൻ ഫിർ രജോ തമോ ഹോത്തി, ഏ ബി ഐസേ ഹെ. ഭക്തിയും കൂടി ആദ്യ സമയം സതോ പ്രധാനായിരുന്നു, പിന്നീട് രജോ തമോയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേവതകളുടെ അവസ്ഥയും. ആദാ കൽപ്പദീൻ ആദാ കൽപ്പ രാത് ഗായി ജാതി. അരകൽപ്പം പകലും അരകൽപ്പം രാത്രിയുടെ ഗായനമുണ്ട്. ബ്രഹ്മ കെ സാത്ത് സർവ ബ്രാഹ്മണോ കാ ബി ഹോഗ. അല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പകല് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാപ്പൺ അവർക്കൊപ്പം ബ്രാഹ്മണരുമുണ്ട്. തും അഭി ദിൻ മേ ജാത്തി ഹോ ഭക്തി കി രാത് പൂരി ഹോത്തി. ഈ സമയം ബാബ പറയണ നിങ്ങളുടെ പകലിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ രാത്രി പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഭക്തി മേ ബഹുത് ദുഃഖേ ഉൻകോ രാത് കഹാ ജാത്ത. ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം ദുഃഖമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രാത്രി എന്ന് പറയുക. അന്തേരെ മേ ധക്കെ കാത്തേ രഹത്തെ ഭഗവാൻ സെ മിൽനെ കെ ലിയെ. അല്ലെ, ഇരുട്ടിൽ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തിക്കായി. ഭക്തി മാർഗ് മേ സദ്ഗതി ദേനെ വാല കൊയ് ഹോത്താ നഹി. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ സദ്ഗതി നൽകുന്നവരാരുമില്ല. തുമാരെ സിവായ് കൊയ് ബി യഥാർത്ഥ രീതി ഭഗവാൻ കോ നഹി ജാനത്തെ. ഇനി നിങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരും തന്നെ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നുമില്ല. ആത്മാ ബി ബിന്ദി പരമാത്മാ ബി ബിന്ദി, യേ ബാത് കോയി ബി സമജ് നാ സക്കെ. ആത്മബിന്ദുവാണ്, അതുപോലെ പരമാത്മ ബിന്ദുവാണെന്ന് പോലും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാ ഹി സ്വയം ആക്ക് ബ്രഹ്മാ തൻസെ സംജാത്തെ ഹെ. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വന്ന് സാകാര രൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മശരീരത്തിൽ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഉനോനെ ഫിർ ഭാഗീരഥ് ബൈൽ കെ റൂപ് മേ ദിക്കായ. ഇതിനെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു വശത്ത് ഭാഗീരഥന്റെ രൂപത്തിൽ, മറുവശത്ത് കാളിയുടെ രൂപത്തിൽ. അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ നന്ദിയെ കാണിക്കുന്നു. अब बैल की तो बात ही नहीं, बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं. ബാബ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കാളിയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ബാബ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയിൽ അത് സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ല. അല്ലേ, നിരാകാര രൂപൻ ഇങ്ങനെ കാളപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യാം, അതായത് പുരുഷ ശരീരത്തെ ധാരണ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കാളയെ കാണിക്കുന്നു. ബാബൈറ്റ് സംജാത്തെ ബച്ചേ മൈ തും ആത്മാओं का बाप हूँ, तो मुझे याद करो और वर्षे के याद करो तो तुम्हारे विकम विनाश होंगे. ബാബ വളരെ വ്യക്തമായി മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്, കുട്ടികളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളുടെ അച്ഛനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സ്വത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വികർമ്മം ഭസ്മമാകും. ഫിർബി കേത്തി ഹോ ഭൂൽ ജാത്തെ വാ. ബാബ പറയണ, എന്നിട്ടും കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ? ബാബയെ മറക്കാറുണ്ട്. ബാബയ്ക്ക് അത്ഭുതമാണ്. വാ ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए. ബാബ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിയതമനെ, അച്ഛനെ ആരെയും മറക്കുമോ? സ്ത്രീ പതിക്കോ അതോ ബച്ചേ കബി ബാപ്കോ ഭൂൽത്തി ഹേ ക്യാ? പാപ്പന് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ? പതി പത്നിയെ മറക്കുക, പത്നി പതിയെ മറക്കുക, അതോ മക്കളെ മറക്കുക? ബാബ പറഞ്ഞ എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? യഹാ തും ക്യൂ ബോൽത്തെ ഹോ? പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുട്ടികൾ പ്രിയതമനായ അച്ഛനെ, ബാബയെ എങ്ങനെ മറക്കുന്നു? കേത്തെ ബി ഹോ ബാബ
आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रही फिर भी बोल जाता हूँ. മക്കൾ പറയും ബാബയോട്, ബാബ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അധികാരികളാക്കി മാറ്റാണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും ബാബയെ മറന്നു പോകുന്നു. ബാബ कहते याद नहीं करोगे तो अंदर जो कटचड़ी है वो कैसे निकलेगी. ബാബ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ അഴുക്കുള്ളത്, കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെ ഇല്ലാതാവാം? അതിന് പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ബാബാക്ക് യാദ്, അതായത് ബാബയുടെ ഓർമ്മ. അപ്പന കോയി ദൂസരേ ധർമ്മ സേ തൈലോക്ക് നഹി. ഇനി ബാബ പറയണ നമുക്ക് മറ്റൊരു ധർമ്മമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. स्कूल में तो हिस्ट्री जोग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं. ബാബ പറയുന്ന സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചരിത്രവും ഭൂഗോള ശാസ്ത്രത്തെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാപ്പന് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാറും ഇല്ല. तो बाप पढ़ाते ये बुद्धि में बैठता नहीं. അതുപോലെ ഇവിടെ ബാബ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും മക്കളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. अच्छा बापो वर्षे को याद करो कि ये भी भूल जाती हो. ശരി, ബാബ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിസ്താരം ബുദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഇനി ബാബ പറഞ്ഞ അച്ഛനെയും സ്വത്തിനെയും ഓർമ്മിക്കൂ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറക്കുമോ? जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते. ഏത് ബാബയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അരക്കൽപ്പം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വന്നത്, ഭക്തി ചെയ്തത്, ആ അച്ഛനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കുന്നുവോ? तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, अंतिम जन्म है. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ അന്തിമ ജന്മമാണ്, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ രാജ്യാധികാരത്തിലേക്ക് പോകണം. सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो. അപ്പോൾ ബാബ പറയണ സമ്പന്ന രൂപം, സമ്പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം എവിടെയുണ്ടാവുക? സൂക്ഷ്മവതനത്തിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മവതനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ രൂപങ്ങളെയാണ്, വൈകുണ്ഠത്തിലും നിങ്ങളത് കാണും. ജാൻതി ഹോ യ മമ്മ ബാബ ഹി ലക്ഷ്മി നാരായൺ ബൻതെ. അപ്പോൾ ബാബ പറയണ മമ്മ ബാബ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണനായി മാറുന്നത്. തും ജബ് സത്യക് മേ രഹത്തെ ഹോ തോ സമജ്തേ ഹോ कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना. അപ്പോൾ ബാബ പറയാറുണ്ട്, എല്ലാ കുട്ടികളുടെ, എല്ലാ ദേവതാത്മാക്കളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സ്വരൂപം എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? സൂക്ഷ്മവതനത്തിൽ. അപ്പോൾ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബാബ പറഞ്ഞു തരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സത്യുഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കും എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി അറിയും. वहाँ उनको ये पता नहीं रहता कि सत्य के बाद त्रेता आएगा. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല, സത്യുഗത്തിന് ശേഷം ത്രേതായുഗം വരും, ദ്വാപരയുഗം വരും, നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമെന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ല. പുനർജന്മ ലേത്തേ രഹത്തെ, അങ്ങനെ പുനർജന്മം എടുത്തോണ്ട് വരും. വഹാ ആത്മാഭിമാനി രഹത്തെ ഫിർ ആത്മാഭിമാനി സെ ദേഹാഭിമാനി ബൻ ജാത്തെ. അപ്പോൾ സത്യത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാ ദേവതാത്മാക്കളും ആത്മാഭിമാന സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ദേഹാഭിമാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഏ നോളജ് സിർഫ് തും ബ്രാഹ്മണോ കോ ഹേ കോയ് കെ പാസ് നഹി. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം കേവലം നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്കാണുള്ളത്, മറ്റാർക്കും ഈ ജ്ഞാനം ഇല്ല. ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते. ജ്ഞാനജ്ഞാനേശ്വരനും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരനായിരിക്കുന്ന ബാബ തന്നെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. ജറ ബ്രഹ്മക്കെ ബച്ചേ ബ്രാഹ്മണോ കോ ഹി സുനായിക. അപ്പോൾ ബാബ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മക്കളായ ബ്രാഹ്മണരെ തന്നെയാണ് കേൾപ്പിക്കുക. ബ്രഹ്മക്കെ ബച്ചേ ഹേ ബ്രാഹ്മൺ സമ്പ്രദായം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മക്കൾ ഈ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. രാദിൻ ക ഫറക്. അപ്പോൾ ബാപ്പണ് രാവും പകലിൻ്റെ അന്തരമുണ്ട്. തും പുരുഷാർത്ഥക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണവാൻ ബൻതേ ഹോ. നിങ്ങൾ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണവാനായി മാറുന്നു. संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है. ബാപ്പണ് സമ്പൂർണ്ണ നിർവികാരി,
അതായത് ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ബാബയെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യണം. ബുദ്ധി കാ योग बाप के साथ लगा रही. അതായത് ബുദ്ധിയുടെ യോഗം ബാബയോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം. കർമ്മബൽ കോയി ബി കറോ, ബഡായി കാ കാം കറോ, വ രാജായി കാ കറോ. ബാബ പറഞ്ഞു തരണേ, എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമായാലും കുഴപ്പമില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ പേരിന് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, അഥവാ രാജ്യാധികാരം നേടാനുള്ള കാര്യം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. രാജാ ജനക് ബി ഗായൻ ഹേന. ബാബ പറയണ രാജാ ജനകന്റെ ഗായനമില്ലേ, രാജായി കർത്തേ ഹോ परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा. ഇപ്പോൾ ബാബ പറയണ രാജ്യാധികാരം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി അഥവാ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ബുദ്ധി കൊണ്ട് ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലാണെങ്കിൽ സ്വത്ത് പ്രാപ്തമാകും. तो बाबा कहते मन मना भव मामेकम याद करो. ബാബ പറയുന്നു മൻ മനാ ഭവ, ബാബയെ ഓർമ്മിക്കൂ. शिव बाबा कहते सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा. ബാബ പറയുന്ന സാധാരണ ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിംഗരൂപമല്ലേ ഓർമ്മ വരിക. और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता, पार्ट शरीर से बचाते. ബാക്കി എല്ലാവരെയും ശരീരത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ശരീരമാണ് ഓർമ്മ വരിക, കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് പാർട്ട് അഭിനയിക്കുക. अभी तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता जो आधा कल्प चलता है. ഇപ്പോൾ ബാബ മക്കളെ ആത്മാഭിമാനികളാക്കി മാറ്റാണ്. കാരണം 21 ജന്മം, അരകൽപ്പത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാഭിമാനിയായിരിക്കും. ഈ സമയം സബീഹെ ദേഹാഭിമാൻ, ഈ സമയം എല്ലാവരും ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിലാണ്. വഹാ ആത്മാഭിമാനി ഹോങ്കെ തഥാ രാജധാനി തഥാ വഹാ ആത്മാഭിമാനി ഹോങ്കെ യഥാ രാജാ റാണി തഥാ പ്രജ. സത്യത്രേതായുഗത്തിൽ ബാബ പറഞ്ഞ ഏതുപോലെ രാജാറാണി അതുപോലെ പ്രജകളും ആത്മാഭിമാനികളായിരിക്കും. ആയുത്തോ സബ്കി ബഡി ഹോത്തി, അവിടെ ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകും. യഹാ സബ്കി ആയു കം ഹെ, ഇവിടെ ബാബ പറയണ് എല്ലാവരുടെ ആയുസ് കുറവാണ് അല്ലേ, ഇവിടെ അകാല മൃത്യു സംഭവിക്കും. तो बाप सम्मुख बैठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं. നോക്കൂ, ബാബ സന്മുഖത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹേ ആത്മാവോ, ക്യോങ്കി ആത്മജ്ഞാൻ ലേത്തി ഹേ ധാരണ ആത്മാമേ ഹോത്തി. ബാബ പറയണ ഹേ ആത്മാക്കളെ, കാരണം ആത്മാവിലാണ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്, ധാരണ ചെയ്യുന്നതും ആത്മാവാണ്. बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है. ബാബയ്ക്ക് ശരീരമില്ല, ആത്മാവിലാണ് ജ്ഞാനമുള്ളത്. ആത്മാ ബി സ്റ്റാർ, ബാബ ബി സ്റ്റാർ. ആത്മാ നക്ഷത്രം പോലെ സൂക്ഷ്മമാണ്, അതുപോലെ ബാബയും നക്ഷത്രം പോലെയാണ്. വോ പുനർജന്മ നഹീ ലേത്ത, പക്ഷെ ബാബ ഒരിക്കലും പുനർജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, इसलिए बाबा ने काम की दिया कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ. അതായത് ആത്മാക്കൾ പുനർജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ബാബ സാകാര രൂപത്തിലുണ്ടായപ്പോൾ മക്കൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, പരമാത്മാവിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും മഹിമ എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ദോനോ ഹി അലഗ് അലഗ്, അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മഹിമ വേറെ, മക്കളുടെ മഹിമ വേറെയാണ്. കൃഷ്ണയ്ക്ക് അലഗ് മഹിമ, വോ സാക്കാർ വോ നിരാകാർ. അതുപോലെ ബാബ പറയണ കൃഷ്ണൻ രചനയാണ്, അതുകൊണ്ട് രചനയുടെ മഹിമ വേറെയാണ്. കൃഷ്ണൻ സാകാര രൂപധാരിയും ബാബ നിരാകാരിയുമാണ്. ഇത്തന ഗുണവാൻ കിസ്നെ ബനായ, അത്രയധികം ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗുണവാനാക്കി മാറ്റിയതാരാ? ജറൂർ കഹെങ്കെ പരമാത്മാനെ ബനായ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പരമാത്മാവാണ് അവരെ ഗുണവാനാക്കിയത്. इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं. ഈ സമയം നമ്മൾ ഈശ്വര സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരാണ്, ബാബ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं, सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे.
അതായത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പ്രാരബ്ധം അനുഭവിക്കുന്നത്. സത്യുഗത്തിൽ യാതൊരു പഠനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് ജ്ഞാനം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. ഭക്തി മാർഗയ്ക്ക് സാമഗ്രി ഹി ഖത്തം ഹോ ജാത്തി. ഇനി ഭക്തിയും ഇല്ല, കാരണം ഭക്തി മാർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവസാനിക്കും. इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने का शरीरी आत्मा समझना. ബാബ പറയണ ഇപ്പോഴീ ലോകത്തിൽ വിരക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് സ്വന്തം ദേഹസഹിതം ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച്, പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വേർപ്പെടുത്തി അശരീരി ആത്മാവായി മാറണം. നങ്കെ ആയേ നങ്കെ ജാന പറയാറില്ല, തനിയെ വന്നു തനിയെ പോകണം. അപ്പം അശരീരിയായി വന്ന് നമ്മൾ അശരീരിയായി മടങ്ങണം. യേ പുരാനി ദുനിയാ കലാസോ ജാനി ഹെ. അപ്പം ഈ പഴയ ലോകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. ബസ് യേ യാദ് മേ മെഹനത് കർത്തേ രഹോ ഇസ്മേ ഹി ഫെയിൽ ഹോത്തെ. ബാബ പറയുന്നു, ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കാനുള്ള പ്രയത്നമാണ് നടത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തോൽക്കുന്നത് അതേ വിഷയത്തിലാണ്. യാദ് കർത്തേ നഹി ഹേ. ബാബ പറയുന്ന മക്കൾ ഓർമ്മിക്കാറേ ഇല്ല. ജോ ഭി സമജ്നെ കെ ലിയെ ആത്തെ ഉൻകോ ഭി യഹി സംജാനാ ഹെ. ആരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അവർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ശിവബാബ ബ്രഹ്മബാബയിലൂടെ പറയുകയാണ്, എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കൂ. ഓർമ്മയിൽ കൂടിയാണ് ആത്മാവിലെ കറകളില്ലാതാവുക. നിങ്ങൾ വിഷ്ണുപുരീൻ്റെ അധികാരികളായിത്തീരുക. വിഷ്ണുപുരി ഹി സ്വർഗപുരി ഹെ. പാപ്പണ്ണി വിഷ്ണുപുരി തന്നെയാണ് സ്വർഗപുരി. തോ ജിത്നാ ഹോ സക്കെ ബാപ്കോ യാദ് കറോ. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്രയും ബാബയെ ഓർമ്മിക്കണം. ജസ് ബാപ്കോ ആദാ കൽപ്പ് യാദ് കിയ അവോ സമ്മുഖായി. ഏത് ബാബയാണോ അരക്കൽപ്പത്തോളം ഓർമ്മിച്ചത്, ഇപ്പോഴതേ ബാബ നേരിട്ട് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേത്തെ മുझे യാദ് കറോ ഉൻകോ കോയി ഭി ജാനത്തെ നഹി. ബാബ നേരിട്ട് വന്ന് മക്കളോട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കൂ. പക്ഷേ ബാബ പറയണ ആരും എന്നെ അറിയുന്നില്ല. കുതിഹി ആക്ക് അപ്പന പരിച്ഛേദത്തെ. അതുകൊണ്ട് ബാബ സ്വയം വന്ന് തൻ്റെ പരിചയം മക്കൾക്ക് നൽകാണ്. मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई बिरला जानती और निश्चय करते. ബാബ പറയണേ, ഞാൻ ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ്, ഏതുപോലെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് പേര്, ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ബാബയിൽ പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായിട്ടുള്ളൂ. നിശ്ചയിക്കാർ ലേത്തെ തോ പുരുഷാർക്ക് വർഷപ്പാലേത്തെ. നിശ്ചയമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവെന്താ? ബാബ പറയണ, എന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യും, ബാബയിൽ നിന്ന് സ്വത്തും നേടും. शिव बाबा कहते मुझे याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे. ബാബ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വികർമ്മം വിനാശമാകും, നിങ്ങൾ പവിത്രരാവുകയും പവിത്ര ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരികളായി മാറും. വികർമ്മ കോയി ബി നഹി കർണ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലും വികർമ്മം ചെയ്യരുത്. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ബാബ ഇന്ന് ധാരണയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ്. ധാരണ പോയിന്റ്സ്. 1, പുരുഷാർത്ഥക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണവാൻ ബന്ന. പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണവാനാകണം. പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഗുണവാനാകണം. കർമ്മ കോയി ബി ഹോ ലേക്കിൻ ബാക്കി യാദ് മേ രഹ്കർ കർണ. ഏത് പ്രകാരത്തിലുള്ള കർമ്മ ആകട്ടെ, പക്ഷേ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലിരുന്ന് ചെയ്യണം. കോയി ബി വികർമ്മ നഹി കർണ. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വികർമ്മവും ചെയ്യരുത്.
സാധാരണ കർമ്മാണെങ്കിലും ശരി, എത്ര വലിയ കർമ്മാണെങ്കിലും ശരി, പക്ഷെ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും വികർമ്മം ചെയ്യരുത്. രണ്ട്, ये पुराना कपड़ा जड़जड़ीभूत है, इसे ममत निकाल देना. ഇത് പഴയ ശരീരം എന്ന വസ്ത്രം, ഇത് ജീർണാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കാണ്. ഇതിനോടുള്ള മമത ഒഴിവാക്കണം. ഈ ശരീരം പഴയ വസ്ത്രത്തിന് തുല്യമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ജീർണാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടുള്ള മമത ഒഴിവാക്കണം. आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है. ആത്മാവിനെ സത്തോ പ്രധാനമാക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം. ആത്മാവിനെ സത്തോ പ്രധാനമാക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം. वरदान, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी भव. ചെയ്യുക പിന്നീട് പറയുക, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും സമാനമാക്കി ഉത്തമമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന സത്യസേവാദാരിയായി ഭവിക്കൂ. ചെയ്യുക, ശേഷം പറയുക, ഇവ രണ്ടിനെയും സമാനമാക്കി ഉത്തമ സേവനം ചെയ്യുന്ന സത്യസേവാദാരിയായി ഭവിക്കൂ. വിശദീകരണം, സദാ അറ്റൻഷൻ രഹേ കി പെഹലെ കർനാ ഹെ ഫിർ കഹനാ ഹെ. സദാ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആദ്യം ചെയ്യുക, ശേഷം പറയണം. കഹന സഹജ് ഹോത്താ, കർനെ മേ മെഹനത്ത്. പറയുക എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പറയുക എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യുക എന്നത് പ്രയാസമാണ്. മെഹനത് കാ ഫൽ അച്ഛാ ഹോത്ത. അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഉത്തമമായിരിക്കും. അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഉത്തമമായിരിക്കും. लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है. ഇവിടെ ബാബ പറയുന്നു, ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ സ്വയം ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു, എന്നാൽ സ്വയം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ സർവീസ് നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസർവീസും കാണപ്പെടും. സർവീസ് നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസർവീസും കാണപ്പെടും. जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से, ഏതുപോലെ അമൃതത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വിഷം ഉറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമൃതം മുഴുവൻ വിഷമായി മാറും. അല്ലേ? അമൃതം മുഴുവൻ എന്താകും? വിഷമായി മാറും. ऐसे कितने भी സർവീസ് കർ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ സർവീസ് ചെയ്താലും एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती. ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ചെയ്ത എല്ലാ സർവീസും നിഷ്ഫലമാകും, അതിനർത്ഥമില്ലാതാകും. इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ, അപ്പോൾ പറയും സത്യ സേവാദാരി. ആദ്യം എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവരെയാണ് സത്യസേവാധാരി എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. സ്ലോഗൻ, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है. അനേകതയിൽ ഏകത കൊണ്ടുവരിക,
മോശമായതിനെ നന്നാക്കുക. ഇതാണ് സർവശ്രേഷ്ഠമായ വിശേഷത അല്ലേ? അനേകതയിൽ ഏകത കൊണ്ടുവരിക, മോശമായവരെ നന്നാക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷത. മാതേശ്വരിയുടെ വിശേഷ മഹാവാക്യം, ചढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? കയറുന്ന കലയുടെയും ഇറങ്ങുന്ന കലയുടെയും പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते कि जब इतना पुरुषार्थ का जीवन मुक्त पद को पाते तो फिर वहाँ क्या कारण बनता जो नीचे गिरते? പല വ്യക്തികളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അമ്മ പറയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്ത് ജീവൻ മുക്തി പദവി നേടി പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു എങ്കിൽ അതിലെന്ത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ബൽഹം കേത്തെ കി യേ ഹാരോ ജീത് കാ കേൽ ഹെ. അമ്മ പറയുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു തോൽവി ജയത്തിൻ്റെ കളിയാണ്. ഇസ്മേ चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है. മമ്മ പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കയറുന്ന കലയിലും ഇറങ്ങുന്ന കലയിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകാം. അതായത് കയറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകാം. ജിസ് കാരൺ കെ ആധാർ പർ യേ കേൽ ചൽത്താ ഹെ. ആ കാരണത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് ഈ കളികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ജैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं और गिरने का भी कारण जरूर है. ഇതുപോലെ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു, അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് വീഴ്ചയും സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഴ്ചയ്ക്കൊരു കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു. अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है. जैसे परमात्मा कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा. അപ്പോൾ ബാബ പറയണ ഏതുപോലെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും. ആ കാരണം വലിയ കാരണമൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ തെറ്റായിരിക്കാം. അമ്മ ഉദാഹരണം പറയാണ്, പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ പറയുന്നത്, എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി ജീവൻ മുക്തി പദവി ലഭിക്കും അഥവാ തരുമെന്നാണ്. जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं. പക്ഷേ ദേഹാഭിമാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബാബയെ മറക്കും, പരമാത്മാവിനെ മറക്കും, അതോടെ നമുക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടാകും. ഫിർ വാം മാർഗമേ ചലേ ജാത്തെ. ബാബയെ മറക്കുമ്പോൾ വാമമാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഫിർ 5 വികാരമേ ഫസ്നെ സെ ദുഃഖ് ഉട്ടാത്തെ. 5 വികാരങ്ങളിലേക്ക് വശരാകാൻ തുടങ്ങും, അപ്പോൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. तो ये हुआ अपना दोष. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കുറ്റം. നാക്കി രചിതാക്ക ദോഷ്, അല്ലാണ്ട് രചിച്ചവൻ്റെ കുറ്റമല്ല. ജോ ലോ കേത്തെ ദുഃഖ സുഖ പരമാത്മാ ഹി ദേത്താ യേ കഹന ബിൽക്കുൽ റോങ്. മമ്മ പറയാണ്, മനുഷ്യർ പറയാറുണ്ട് ദുഃഖവും സുഖവും നൽകുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. ഇത് തീർത്തും തെറ്റാണ്. ബാബ സുഖ് രചിതാ ഹേ നാക്കി ദുഃഖ് രചിത. ബാബ സുഖത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ്, അല്ലാതെ ദുഃഖത്തിൻ്റെതല്ല. ബാക്കി ഹം ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മസേ സുഖ് ഉട്ടാത്തെ ഹെ. അതായത് ബാബ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മ, മമ്മ പറയാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് സുഖം നേടുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠ ഭ്രഷ്ട കർമ്മസേ ദുഃഖ് ഭോഗ്തേ ഹെ. ഭ്രഷ്ടമായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता. നല്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലവും ചീത്ത കർമ്മത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയും പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देते नहीं. അല്ലാതെ സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടും നൽകുന്നത് പരമാത്മാവാണ്, ഒരിക്കലുമല്ല. परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाले माया है. കയറുന്ന കലയിൽ ബാബ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, പരമാത്മ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. വീഴ്ചയിൽ മായ കൂടെ ഉണ്ടാകും. कामन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते सुख के लिए.
സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാളുടെ സഹായം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബാക്കി ദുഃഖ ഉട്ടാനെ കെ ലിയെ കോയി കിസ്കാ സാത്ത് നഹീ ലേത്താ. അല്ലാണ്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയും കൂട്ടുപിടിക്കോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ബാക്കി തോ ജൈസെ ജൈസ കർമ്മ വൈസ വൈസ ഫൽ കി റിസൾട്ട്. മമ്മ പറയണേ, ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അതുപോലുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. तो इस ड्रामा के अंदर सुख दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ. അപ്പം അമ്മ പറയാണ്, ഈ ഡ്രാമയുടെ ഉള്ളിൽ സുഖദുഃഖത്തിൻ്റെ കളികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആധാരത്തിലാണ്. परंतु തുച്ഛ ബുദ്ധി മനുഷ്യ ഇസ് രാസ് കോ നഹീ ജാനത്തെ. പക്ഷേ തുച്ഛബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മമ്മ എത്ര വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ലൗകികർക്കുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, അതേപോലെ അലൗകിക ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനം വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാബ നൽകുന്ന ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ആധാരമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കും, കർമ്മ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ബാബയ്ക്ക് വിപരീതമായി ചെറിയൊരു തെറ്റ് മമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ വികർമ്മ വിനാശ സ്വത്ത് നിങ്ങൾക്കാകും. അച്ഛൻ ഏത് നിമിഷം മറക്കുന്നു ദേഹബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ, അതോടെ നമ്മൾ എന്താകും? നമ്മൾ വികാരങ്ങൾക്ക് വശരാകും, വാമമാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ പദവി എന്താ? ഭ്രഷ്ടമാകും, ദുഃഖം അനുഭവിക്കും. അതിനൊരിക്കലും ബാബയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. ആ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അച്ഛാ, ഓം ശാന്തി. അതുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും ബാബ ഇന്നലത്തെ മുരളിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, മിഞ്ഞാത്ത മുരളിയിൽ അല്ലേ, സംഗമയത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റ് ആവുക പറഞ്ഞ ഒരു വർഷം വേസ്റ്റ് എന്ന മട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ബാബ അത്രയും കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്ത് അനുദിനം ശിക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും ബാബ സേഫാക്കി മാറ്റാണ്. അത്രയും കെയർ. അങ്ങനെ കെയർ ആരാ ചെയ്യുക? സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാർ പോലും മക്കളെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാബ ഓവറോൾ കെയർ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാബയ്ക്ക് എത്ര താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല. ആ നന്ദി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ ബാബയുടെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായി വരരുത്, ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടും. യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2 ദിവസം അങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓം ശാന്തി. നിമിഷം എത്ര ധന്യം സാഗരസ്പർശത്തിൻ സുഖനിമിഷം. ആ നിമിഷം എത്ര ധന്യം സാഗരസ്പർശത്തിൻ സുഖനിമിഷം. ബാബാ ശിവ ബാബാ, നിർമ്മലമാം സ്നേഹദ്യുതി പകർന്നീടവേ മാനസപ്പൂവനിയിലാനന്ദഭരിതമാം നാദം. ആരോരുമറിയാതെ സംഗമയുഗത്തിൽ വന്നു നീ, പാരിലെങ്ങും ശാന്തി മന്ത്രം ഏകി നീ. പാവനമാം നവലോകം ഭൂവിൽ രചിച്ചിടുവാൻ
പരമധാമത്തിൽ പ്രശോഭിതമാം പരമദീപ്തത്തിൽ മനമാഴ്ന്നിടവേ ആത്മലയത്തിൻ നിർവൃതിയാം അനുഭൂതിയായി എന്റെ ജന്മം സഫലമായി. ആ നിമിഷം എത്ര ധന്യം സാഗരസ്പർശത്തിൻ സുഖനിമിഷം. ബാബാ ശിവ ബാബാ നിർമ്മലമാം സ്നേഹദ്യുതി പകർന്നീടവേ മാനസപ്പൂവനിയിലാനന്ദഭരിതമാം നാദം.